मेरे सजणों मित्रों ते बेलियो, मैं हाँ शायर नज़ीर सुल्तानी ते तुसीं वेख रहे हो पंजाबी दास्ताना दा चैनल GS स्टूडियो पेश करदा है दास्तान राजू ते माजू। मेरे मित्रों GS स्टूडियो अज तुहाडे वास्ते जिहड़ी दास्तान लैके आया है, इस दास्तान दी फरमाइश करदे ने पंज तक शोरकोट तो चौधरी अरशद चट्ठा जट, पंच कलाम मार्टनपुर तो बाबा बशीर ते उहदे साथी, खानगाह डोगरा तो सोबान पट्टी चमन पट्टी, चीचा वतनी तो मुहम्मद अकबर ते बाबा मोहम्मद शफी, स्पेन तो राणा शबीर आज़ाद, इंग्लैंड तो बलबीर सिंह कंवल, गुजरी लाल शहजादी ते मलका आलिया, रावलपिंडी तो राणा जाफर, काले वाला चीमा तो जकाउल्ला चीमा, कराची तो अमजद जट, आमर चीमा, इटली तो अंजम पट्टी, जफर बबली पट्टी, चौधरी आमर विरक बुतालिया, गुरताज सिंह, निके दौलताने तो बाबा मुनीर ते उहदे साथी, चढ़दे पंजाब तो बिट्टू लहरी। मेरे दोस्तों बेलियो ते बुजुर्गो, राजू ते माजू दो भरा सन जिन्हां दी जिंदगी गुरबत विच गुजरदी पई सी। राजू शादीशुदा सी ते माजू दा विआह नहीं सी होया। राजू ते ओहदी बीवी बच्चे एक कच्चे मकान विच रहिंदे सन ते माजू वेड़े विच कखां दी कुल्ली बना के रहिंदा सी। राजू मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालदा ते माजू जंगल विचों लकड़ियां लिया के वेचदा। ओहदी अद्धी कमाई अपने भरा नूं दे दिंदा ते अद्धी कमाई दा दाना दुलका खरीद के जंगल विच परिंदियां नूं लै जा के पा दिंदा। राजू इस गल तो माजू नाल नाराज़ हुंदा है भई इन्नी थोड़ी कमाई नाल मेरे बच्चों की रोटी पूरी नहीं हुंदी, तू सारी कमाई परिंदियां नूं खवा देना है। वो तो खेतां खलियाना विचों खा के अपना दाना दुनका चुक के अपना पेट भर लैणगे, तू अपनी कमाई क्यों ज़ाया करना है? वो पैसे भी मैनू दिया कर तां जे मेरे बच्चों का पेट पल सके। माजू कहंदा रब ने इंसान नूं इसे वास्ते बनाया है तां जे रब दी बनाई हुई मखलूक दा वसीला बने। बेशक रब दी सारी मखलूक खा के सौंदी है, इहदी वजह यह वे भई उहनूं रब दी जात ते तकवा हुंदा है, पर इंसान जिन्हों रब ने अशरफुल मखलूकात बनाया उन्होंने रब ते तकवा नहीं। वो हर वेले लालच हिरस हवस विच पिया रहिंदा है। इहदा लालच किधरे भी पूरा नहीं हुंदा, ये होर तो होर दी तलाश विच रहिंदा है। राजू माजू दियां ये गल्लां सुन के गुस्से विच आ जांदा है ते उहनूं लड़ के घरों कढ दिंदा है। राजू जाके जंगल विच झुग्गी पा के बह जांदा है ते वो लकड़ियां वेच के अपने खाण पीण जोगा समान लै आउंदा है ते बाकी दाना दुनका लिया के परिंदियां नूं पा दिंदा है। एक दिन परिंदियां नूं दाना पा रहा सी, उन्हें परिंदियां विच एक बहुत खूबसूरत तोता वेख्या। तोता कहण लगा, ऐ बंदा है खुदा, तू साडी मखलूक नाल प्यार करना है, तेरी ये शोहरत सुन के मैं परस्तान तो इत्थे आया वां। माजू तोते नूं बोलदा सुन के बड़ा हैरान होया। तोता कहण लगा, ऐ बंदा है खुदा, तू अपनी कमाई नाल इंसानां दी मदद क्यों नहीं करदा? माजू कहण लगा, ऐ खूबसूरत तोते, मेरी केड़ी इन्नी कमाई है जिहदे नाल मैं इंसानां दी खिदमत कर सकां? जिन्नी को मेरी कमाई है इहदे विच मैं दाना दुनका ही खरीद सकना वा ते इह भी ते रब दी मखलूक है, मैं वो दाने लिया के इन्हां नूं पा देना वा। तोता माजू नूं की कहंदा है सादक पट्टी पेश करदा है। लाला जी रिकॉर्ड करदे ने ते दास्तान लिखदे ने शायर नज़ीर सुल्तानी। उड्डिया परस्तान तो तोता जंगलां दे विच आया, भुखा सी ओ कई दिनां दा माजू दाना पाया। खा के खुश होया तोता कहंदा गल सुन यारा, करना तू मखलूक दी खिदमत तेरा चंगा कारा। तेरी शोहरत बिच परिंदियां मेरे ताई आई, दाना पावी कुल परिंदियां लावी ना तू फाई। कर भला तू जा इंसाना जेड़ा दर्दा मारा, दिन दुआवां तू खुश वसे माड़ा यार बेचारा। कहंदा माजू की कर करनी मैं ते खिदमत यारा, नहीं कमाई इन्नी मेरी बना मैं किंज सहारा। तोता बनया यार माजू दा दोवें बसन लगे, करके गल्लां मिठियां मिठियां दोवें हसन लगे।
ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਤਾ ਉੱਡਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਆਇਆ, ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ। ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮਾਜੂ ਤਾਈ ਫਿਕਰ ਕਰੀ ਨਾ ਯਾਰਾ, ਰੱਬ ਨਾ ਆ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ। ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਨਾ ਕੱਢ ਲਿਆਈਏ, ਕਰੀਏ ਖਿਦਮਤ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਭਜਾਈਏ। ਤੋਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਜੂ ਜਾਂਦਾ ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਦੌਲਤ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਰਾ ਲਾਇਆ। ਚੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਫੜ ਲੈ ਦੋਵੇਂ ਕੈਦੀ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਦੋਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਤੇ ਨੇ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਜੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਯਾਰਾ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਬ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੇਖਿਆ ਏ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਤੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਸ ਗਾਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਬਗੜੂ ਜਿੰਨ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੋਤਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਦ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਥਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੰਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਤੋਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਹ ਮਖਲੂਕੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੈਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਧਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਜਿੰਨਾਤ ਅੱਧਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਾਜੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋਤਾ ਤੇ ਮਾਜੂ ਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਏ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਣ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਰੀਏ ਖਿਦਮਤ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਾਜੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੁਣ ਤੂੰ ਯਾਰਾ ਰੱਬ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਮੌਕਾ, ਜਾ ਤੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਹੋਕਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਵ ਦਾਣਾ ਦੁਨਕਾ ਖਾਵ, ਭਰ ਕੇ ਪੇਟੋ ਆਪਣਾ ਉਥੋਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੁਰ ਜਾਵ। ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰਾਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ, ਜਾ ਕੇ ਤੋਤਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਪਰਿੰਦੇ ਆਵੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ ਵੰਡਦਾ ਸਖੀ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਆਵ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਬਗਾਨੇ। ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕੋਈ ਸਖੀਏ ਆਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੇਰਾ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੂਏ ਉੱਤੇ ਯਾਰੋ ਤਰਲਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ, ਕਰੋ ਮਦਦ ਕੋਈ ਮੇਰੀ, ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਇੰਜ ਰੱਖੇ ਮੌਲਾ ਸ਼ੌਹਰਤ ਤੇਰੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਜੂ ਸਖੀ ਦੀ ਸਖਾਵਤ ਦੇ ਚਰਚੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਮਾਜੂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਝੁਰਮਟ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਦਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਖਬਰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਭਈ ਕੋਈ ਸਖੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਏ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਭਈ ਉਹ ਸਖੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮਾਜੂ ਏ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮਾਜੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆ
ਰਾਜੂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਰਾਜੂ ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਜੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਖਲੂਕੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡੱਕਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਜੂ ਨਾਲ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮਾਜੂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਖਾਵਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਰਾਜੂ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੌਲਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਏ ਪਰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਰਾਜੂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮਾਜੂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਤੋਤੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੋਤੇ ਨੇ ਚੁੰਝ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਭੱਜ ਕੇ ਪਈ ਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। ਤੋਤੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਜੂ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਤੇਰੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਪ ਵੇਖ ਲੈ। ਮਾਜੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਹਵਸ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦਿਆਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਰਾਜੂ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਗਾਰ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੂ ਵੱਲ ਗਾਰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਲੁੱਟਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਯਾਰ ਮਨਾਂਦਾ। ਜਾਦੋਗਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਜਿੰਨਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਆਇਆ ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ ਬੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਦੱਸ ਖਾਂ ਕੀ ਤੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਜੇ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਜੇ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਰਾਜੂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਦੌਲਤ ਜ਼ਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਖਿਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਖਾਤਰ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਯਾਰੋ ਦੌਲਤ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਯਾਰੋ ਦੌਲਤ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਦੌਲਤ ਦੀ ਹਿਰਸ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਦ ਰਿਹਾ। ਮਾਜੂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਵਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਖਲੂਕੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਲਾਲਚ ਹਿਰਸ ਹਵਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬੰਨਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਬੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।